آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ دوران پروگرام ہم آپ کی پیغامات بھی شامل کریں گے، آپ کی فرمائش پہ نظمیں بھی سنیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مقرر و محترم وسیم احمد فضل صاحب، مربی سلسلہ و استاد جامعہ احمدیہ۔ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روی صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں آپ کچھ وقت دے رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ مبارک صاحب، یہ تو میرے لیے سعادت مندی ہے کہ ایسے پروگرام میں شامل ہوں، آپ نے یاد فرمایا، جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین، حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ کلام ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا، جو خاک میں ملے اس سے ملتا ہے آشنا۔ ایک ایسا کلام جو بار بار سننے اور اس پر عمل کرنے کے لائق ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں۔ تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو،
کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی ہم سن رہے تھے۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کی، آج ہمارے خصوصی مہمان مکرم و محترم وسیم احمد فضل صاحب، مربی سلسلہ و استاد جامعہ احمدیہ UK ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ کسی شعر، کسی مصرعے یا منظوم کلام میں سے کسی مشکل لفظ کے معنی پوچھنا چاہتے ہیں، تشریح پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ابھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں nazm@mta.tv پر۔ مربی صاحب، بہت سے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے مربی صاحب سے ایک مرتبہ پھر ملاقات کر کے۔ یوں تو MTA کے ناظرین جو ہیں وہ آپ کو بالکل جانتے ہیں۔ مربی صاحب، ایک ہمارے پوچھ رہے ہیں کہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نظم ہے در سمین میں، اس میں ایک مصرع بار بار آتا ہے، یہ روزگار مبارک سبحانہ من یرانی، تو سبحانہ من یرانی کا معنی کیا ہے اور اس کی کچھ اگر آپ تشریح بتانا چاہیں۔ جی ٹھیک ہے مبارک صاحب، یہ بہت ہی مشہور اور معروف نظم ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی، اور یہ نظم جو ہے عنوان اس کا ہے محمود کی آمین۔ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت حضرت میاں محمود صاحب تھے، جب آپ نے اپنے بچپن میں قرآن ختم کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کی بہت خوشی تھی، تو حضور نے اس موقع پر، یہ جون 1897 کی بات ہے، حضور نے اس موقع پر ایک پرتکلف دعوت کی، جس میں باہر سے بھی احباب جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ تو سیٹنگ اس طرح تھی کہ مرد باہر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور خواتین اندر تھیں۔ اس موقع پر حضور نے ایک شکرانے کے طور پر ایک دعائیہ کلام جو ہے وہ لکھا اس تقریب کی مناسبت سے، حضور نے اس کو چھپوا لیا، اور اس موقع پر وہ باہر بھی پڑھا جا رہا تھا اور اندر بھی پڑھا جا رہا تھا، تو بہت ہی ایک خوشی کا سماں تھا۔ اور یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ اپنے اندر ایک پیغام ہمارے لیے رکھتا ہے کہ کن چیزوں پر خوشی منانی چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، ان کے اور ہی رنگ ہوتے ہیں، اور ہی وجہ ہوتی ہے ان کا سبب، اور بعض دفعہ ہم بھی اپنے معاشرے سے ارد گرد سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر ہم ویسٹرن معاشرے کی بات کریں تو یہاں پہ سالگرہ کا بہت رواج ہے، تو بعض دفعہ ہم بھی اس پریشر میں آ کے، میں اس کے مطلب حلال حرام کی بات نہیں کر رہا، ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم ان تقریبات میں پڑ جاتے ہیں دیکھ کے معاشرے کے اثر سے، لیکن مسیح علیہ السلام کے ہم طرز عمل کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقی چیزیں کون سی ہیں جن پہ خوشی منائی جائے۔ تو جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی میاں محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم ختم کیا تو حضور نے اس پر بہت خوشی منائی۔ اس پر حضور نے منظوم یہ دعائیہ کلام لکھا اپنے بچوں کے لیے، اور اس نظم میں، اور مشہور نظم اس کا جو ہے آغاز یہاں سے ہوتا ہے، حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ اس کے مختلف جو اشعار ہیں ان میں آگے چل کے ایک مصرع جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے، یہ روز کر مبارک سبحانہ من یرانی۔ لفظی مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحانہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، من یرانی جو مجھے دیکھ رہی ہے، جو مجھے دیکھتی ہے۔ یہ اس کا لفظی مطلب ہے۔ معنی کے لحاظ سے یا اس کی تشریح میں، اس کی تہ میں یہ بات بھی ہے کہ وہ ذات جس کے
زیر سایہ جس کے زیر شفقت میرا ہر وقت گزر رہا ہے، جو میری ہر طرح کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، جو میرے ہر چیز جو ہے باہم پہنچا رہا ہے، تو یہ اس کا موقع اور مناسبت ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا لگا، بہت پیارے طریقے سے آپ نے یہ بتایا۔ اور ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے منظوم کلام کے حوالے سے، آپ ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ کلام سننے کا۔ زندگی بخش جامع احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد۔ آئیے سنتے ہیں۔ زندگی بخش جامع احمد ہے، زندگی بخش جامع احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جامع احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جامع احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے، میرا بستان کلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ زندگی بخش جامع احمد ہے، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا۔ آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی۔ بہت سے پیغامات مل رہے ہیں۔ محترم آصف محمود صاحب مربی سلسلہ، محترم نعیم اللہ صاحب، محترم قزیم اللہ صاحب، محترم حزیم اللہ صاحب، آپ کے بہت پیارے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ محترم حریم احمد صاحب اور
आइल अहमद और मोहम्मद इसहाक तिमापुरी इंडिया से। आपके पैगामात भी हम तक पहुंच गए हैं। हम बात करना चाहेंगे अपने मेहमान से। मुरब्बी साहब, एक दोस्त पूछ रहे हैं कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ये जो मिसरा है, ए दोस्तों प्यारो उक़बा को मत बिसारो, तो उन्होंने इसमें पूछा है उक़बा का क्या मतलब है और बिसारो जो है ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, क्या इसका तलफ़्फ़ुज़ है, क्या मानी है इसमें? जी मुबारक साहब, ये उसी नज़म का जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, उसी नज़म के अशार हैं, यानी मशहूर नज़म हमदो सना उसी को जो ज़ात जाविदानी। तो उसी में आगे जाकर मुहम्मद इस्लाम ने ये अशार भी लिखे हैं कि दोस्तों प्यारो उक़बा को मत बिसारो। उक़बा जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में अक़ब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पीछे होना किसी चीज़ का या पीछे, और आक़िबत भी है, कुरान करीम में भी इस्तेमाल हुआ है, वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, कि आक़िबत जो है, आखिरत जो है, अंजाम कार जो है वो मुत्तक़ियों का ही अच्छा होता है। तो उक़बा जो है वो आखिरत के मानों में, उखरवी ज़िंदगी के मानों में। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये तवज्जो दिलाई है हमें कि असल नज़र इंसान की आखिरत पर, उखरवी ज़िंदगी पर रहनी चाहिए। और बिसारो का लफ्ज़ जो है ये हिंदी ज़ुबान का है और इसका मतलब है भुला देना, फरामोश कर देना। तो हुज़ूर ने फरमाया कि आखिरत को मत भूलें, उसको याद रखें, और अगला हिस्सा कुछ ज़ादे राह ले लो, कुछ काम में गुजारो। ज़ादे राह जो है ये भी, ज़ाद जो है ये भी अरबी का लफ्ज़ है, कुरान करीम की आयत में भी इस्तेमाल हुआ है, बल्कि एक जगह के तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा, कि ज़ादे राह ले लो और सबसे बेहतर ज़ादे राह तक़वा ही है। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के अशार दरअसल कुरान करीम, अहादीस की तालीम के नीचे ही चल रहे होते हैं, वो कोई दुनियावी कलाम तो है नहीं, यही पैगाम लिए हुए होते हैं। और उर्दू में बिसारो का अगर मुझे एक और याद आ गया, मसलन भूली बिसरी यादें, अच्छा, हाँ इस्तेमाल होता है, तो ऐसी चीज़ें जो भूल गई हों, जो फरामोश कर दी गई। और मैं भी सब एक दोस्त पूछ रहे हैं, ग़ालिबन ये भी इसी नज़म का हिस्सा है, अक्सीर है प्यारो सिद्क़ को सदाद रखना। ये जो सदाद है ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके क्या मानी? ये ग़ालिबन इसी नज़म का आखिरी शेर है कि इक्सीर है प्यारो सिद्क़ को सदाद रखना। सदाद जो है ये सिद्क़ भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और सदाद भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो जिसका मतलब है दुरुस्त बात करना। तो दोनों में फिर फ़र्क क्या हुआ? सच्ची बात करना सिद्क़ है, सच्ची बात करना। सदाद जो है वो उससे अगला स्टेप है, बात सच्ची भी हो और ठीक और दुरुस्त और सीधी भी हो। बाज़ दफ़ा लोग जो है वो बात करते हैं, वो झूठ नहीं होता लेकिन वो सीधी भी नहीं होती इतनी बात, उसमें कुछ बल फेर, कुछ छुपाना, कुछ उसको मोड़ना। तो इस्लाम की तालीम जो है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मुहम्मद इस्लाम के अशार तो देखें तो आपको उसका सिरा जो है कुरान करीम में मिलेगा, अहादीस में मिलेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, ऐ मोमिनो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और साफ़ सीधी और खरी बात किया करो। तो बात के सच्चाई से अगला लेवल जो है उस पे जाना कि बात जो है उसमें कोई बल फेर ना हो। लेकिन इसमें एक जो है वो मैं सिर्फ अर्ज़ कर दूँ कि एक कि बाज़ लोग जो है वो कहते हैं कि मैं जी बड़ा सीधा बंदा हूँ, सीधी बात करने वाला हूँ, खरी बात करता हूँ। वो हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि ये दरअसल बाज़ लोगों का बदतमीज़ी करने की तमहीद होती है कि अब मैं बदतमीज़ी शुरू करने लगा हूँ। हालांकि ये मुराद कतन नहीं है सीधी बात का कि इंसान किसी को दुख पहुँचाए, मुराद ये है कि बात में कोई बल फेर ना हो। और वरना तो कुरान करीम ये साफ़ तौर पे कहता है कूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी बात किया करो। सीधी बात का ये मतलब नहीं लोगों के जबड़े तोड़ते फिरो, उनकी पगड़ियाँ उछालते फिरो। सीधी बात होनी चाहिए, सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो नरमी की, हिकमत की तालीम है, जो लोगों से अच्छे बर्ताव की तालीम है, वो भी साथ ही हमारे मद्देनज़र रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत मुरब्बी साहब, बहुत प्यारे तरीके से
आपने इसका मतलब समझाया। और नाजरीन, अब हम सुनेंगे मोहतरम अब्दुल मन्नान नाहिद साहब का लिखा हुआ कलाम ए लिवाए अहमदियत कौम अहमद के निशान। आइए सुनते। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। ए लिवाए अहमदियत कौम अहमद के निशान, ए लिवाए अहमदियत कौम अहमद के निशान। तुझ पे कट मरने को हैं तैयार तेरे पासबान, तुझ पे कट मरने को है तैयार तेरे पासबान। मर्दो जन पीरो जवान, तुझ पे कुर्बान ये गरोहे आशिकान। मर्दो जन पीरो जवान, तुझ पे कुर्बान ये गरोहे आशिकान। ए लिवाए अहमदियत कौम अहमद के निशान, तुझ पे कट मरने को है तैयार तेरे पासबान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। ए खुदा के नाम पर जिंदा जमात के अलम, तेरे साए के तले आएंगे शाहाने जहां। आके पाएंगे अमान, है ये तकदीरे खुदाए दो जहां। आके पाएंगे अमान, है ये तकदीरे खुदाए दो जहां। ए लिवाए अहमदियत कौम अहमद के निशान, तुझ पे कट मरने को है तैयार तेरे पासबान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। नूर अफशां होंगे आलम पर तेरे बदरो हिलाल, और ये मीनार बैज़ा होगा हर सूजो फशां। जलवागाहे कुदसियां एक दिन बन जाएगा सारा जहां। जलवागाहे कुदसियां एक दिन बन जाएगा सारा जहां। ए लिवाए अहमदियत कौम अहमद के निशान, तुझ पे कट मरने को है तैयार तेरे पासबान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। क्या ही खूबसूरत कलाम, क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे। मोहतरम अब्दुल मन्नान नाहिद साहिब का लिखा हुआ आवाज़ थी मोहतरम इस्मतुल्लाह साहिब की। चंद एक पैगामात शामिल करते चलें। मोहतरम कासिम अहमद साहब, मोहतरम हमज़ा साहिब, मोहतरमा ईमान सिद्दीकी साहिबा, मोहतरमा बुशरा जावेद साहिबा, मोहतरमा रोबीना वसीम साहिबा, आपके बहुत प्यारे पैगामात हम तक पहुँच गए हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत से अहबाब का कहना है मरबी साहब जिस तरह आप बता रहे हैं अशार के मानी, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। मरबी साहब, आप जामिया अहमदिया रब्वा में पढ़ने का मौका मिला और आज कल अल्लाह ताला के फल से जामिया अहमदिया यूके में पढ़ाने का मौका मिल रहा है। बैतबाजी भी एक मुकाबलों में एक चीज़ होती, अभी भी होती है, और यकीनन जामिया अहमदिया में भी बैतबाजी हुआ करती थी। मुरब्बी साहब, उन दिनों कौन कौन सी जो किताबें थीं वो निसाब में शामिल हुआ करती थी? जी मुबारक साहब, बिल्कुल इसी तरह है कि बैतबाजी जामिया के मुकाबलों का एक मुस्तकिल हिस्सा समझ लें।
اس میں ہم دو طرح سے تقسیم بھی کر سکتے ہیں کہ ایک مقابلہ ہوتا تھا کہ جس میں خالصتاً آپ نے جماعتی جو کتب ہیں یا جماعتی کلام جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور ایک مقابلہ جو ہے وہ اوپن ہوتا تھا، اس میں آپ کوئی بھی اشعار جو ہیں کسی بھی شاعر کے لکھے ہوئے، مقصد جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسابقت کی روح کے ساتھ طلباء کو اس ذریعے سے یہ جو ادب کا حصہ ہے، شعر جو ہے، نظم جو ہے وہ سکھانا، وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے، وہ اس کو یاد کر لیں۔ تو بڑے دلچسپ مقابلے ہوا کرتے تھے، بڑا جوش و خروش ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں وہ ساری یادیں جو ہیں چند سیکنڈ میں وہ گھوم گئیں آپ کے پوچھنے سے۔ تو اس میں بہرحال ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں، تو کتابیں دیکھیں، آغاز جہاں سے حق بنتا ہے کہ آغاز ہو، وہ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام جو درسمین کی شکل میں آپ کی زندگی میں ہی مرتب ہو گیا تھا، پھر کلام محمود سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا کلام، کلام طاہر کے نام سے، پھر جو ہے وہ در عدن، یہ کتاب کا نام ہے، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، کچھ نوجوانوں کے لیے ہو سکتا ہے نیا بھی ہو۔ تو در عدن حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، اور اسی طرح بخار دل کے نام سے حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی باقی جو شعراء ہیں، جماعتی بزرگان، ان کے اشعار بھی پڑھے جاتے تھے، سنے جاتے تھے، وہ اگر نام لینے لگیں تو بہرحال ایک لمبی فہرست ہے۔ تو کتابوں کے حوالے سے یہ معروف کتابیں، اور اس موقع پہ ایک اور نام جو ہے وہ بھی میں مینشن کرنا چاہوں گا، مسیح علیہ السلام کا کلام حضور نے ہر زبان میں لکھا ہے اور بھرپور اور خوب لکھا ہے، ظاہر ہے کہ اردو کا ہم درسمین میں دیکھتے ہیں، آپ کا عربی کلام وہ جمع ہے القصائد الاحمدیہ کے نام سے، اور حضور کی درسمین اردو سے بڑی جو ہے مجموعہ بڑا جو ہے وہ درسمین فارسی کا ہے، وہ بھی اپنے اندر بے بہا موتی رکھتا ہے۔ ایک چیز اور جو مینشن کرنا وہ ہے در مکنون کے نام سے، جی یہی میں پوچھنے لگا تھا جی۔ در مکنون جو ہے مبارک صاحب، یہ بھی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے، اور یہ اس کے جو ہے ٹائٹل پر ہم دیکھیں، یہ 1916 میں یہ مرتب کر کے شائع کیا گیا تھا، تو اس کے ٹائٹل پر یہ بھی لکھا ہے المعروف کلام احمد۔ اور وہ فرق کیا ہے درسمین یا دوسری چیزوں میں؟ تو جو در مکنون ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعوے سے قبل جو آپ کا کلام تھا وہ اس میں جمع کیا گیا ہے، اور اس وقت حضور جو ہے فرخ اپنا تخلص جو ہے وہ استعمال فرماتے تھے، اور یہ سارا کلام جو ہے ویسے فارسی زبان میں ہے، سوائے آخر پر ایک نظم کے وہ اردو میں ہے، باقی سارا جو ہے وہ فارسی میں حضور نے لکھا ہے۔ بہت شکریہ مولوی صاحب۔ اور اس وقت جس نظم کا انتخاب کیا گیا ہے یہ کلام محمود میں سے ہے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے۔ یہ محترم مصور احمد صاحب نے حال ہی میں یہ نظم ریکارڈ کروائی ہے، بہت خوبصورت دعائیہ کلام ہے، آئیے بڑی محبت اور توجہ سے سنتے۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار
शिफा मुझे जब तक के दम में दम है इसी दीन पर रहूं, जब तक के दम में दम है इसी दीन पर रहूं, इस्लाम पर या जब आए क़ज़ा मुझे, इस्लाम पर या जब आए क़ज़ा मुझे, बेकस नवाज ज़ात है तेरी ऐ खुदा, बेकस नवाज ज़ात है तेरी ऐ खुदा, आता नजर नहीं कोई तेरे सिवा मुझे, आता नजर नहीं कोई तेरे सिवा मुझे। क्या ही खूबसूरत दुआया कलाम हम सुन रहे थे। अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे, आवाज़ थी मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब की। चंद एक पैगामात शामिल करते चले। मोहतरम रिजवान शहज़ादा साहिब, मोहतरम मलिक फैज़ान साहब वियना ऑस्ट्रेलिया में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरम शेख तारिक अहमद साहब जर्मनी से आपका पैगाम मिल गया है। मोहतरमा अनीसा सद्दाम साहिबा पाकिस्तान में इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, प्यारे हुजूर को अस्सलामु अलैकुम कह रही हैं। दारुल ज़िक्र लाहौर में मोहतरम मलिक अनवारुल हक साहब, मोहतरम मलिक नफ़ीस अहमद साहब, मोहतरम मलिक अफ़ान अहमद साहब, आपके बहुत पुरखुलूस पैगामात हम तक पहुँच गए हैं, बहुत शुक्रिया। बात करते हैं हमारे आज के मेहमान से। मुरब्बी साहब, हमें बहुत से अहबाब की तरफ से बहुत से पैगामात मिल रहे हैं। एक पैगाम भेजने वाले पूछ रहे हैं कि कलाम महमूद में एक मिसरा है, पीठ मैदान वग़ा में ना दिखाए कोई, पीठ मैदान वग़ा में ना दिखाए कोई। वो ये कह रहे हैं कि ये क्या ये लफ्ज़ वग़ा है या कुछ टाइपिंग एरर है और दगा या वफ़ा होना चाहिए? जी मुबारक साहब, ये उन अल्फाज में से है जो हमारे यहाँ बहुत आम मुस्तामल नहीं हैं, इस्तेमाल नहीं होते, कम इस्तेमाल होते हैं। और हज़रत मुस्लिम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुबानदानी का लेवल जो है वो तो बहुत बुलंद था, यकीन। तो हुज़ूर ने बाज़ बड़े नायाब अल्फाज जो हैं वो भी इस्तेमाल किए हैं। और मैंने भी ये सुना भी कि बाज़ दफ़ा पढ़ने वाले इसको वो कोई जो है वफ़ा अपनी जगह उसको बना के मैदान वफ़ा से ना कोई भागे, पीठ ना दिखाए। और दगा पढ़ना तो वैसे बिल्कुल ही दगे वाली बात है इसके शेर के साथ। तो ये बुनियादी तौर पे फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और वग़ा कहते हैं, या मैदान वग़ा जो है मैदान जंग, मैदान कारज़ार को कहते हैं। तो इसमें हज़रत मुस्लिम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मज़बूत अज़्म व हिम्मत वो इस शेर में हमें नज़र आता है। वो आपका पैगाम है सारी जमात के लिए कि पीठ मैदान वग़ा में
نہ دکھائے کوئی، منہ پہ یا عشق کا پھر نام نہ لائے کوئی۔ بہت کہ اگر خوبصورت۔ عشق کا دعویٰ ہے، اگر سمپل بات ہے کہ اگر بیعت کر لی ہے تو پھر اس پر کاربند رہنا، اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں، جو مقامات آئیں، اس کو برداشت کرنا، یہ پھر وفا کا تقاضا ہے۔ اس میدان میں اگر آئے ہیں تو پھر اس کے ساتھ تو چلنا میدان پڑے گا۔ وغا، میدان جنگ۔ میدان جنگ۔ بہت شکریہ۔ ایک اور سوال ہے کہ مردوں کی طرح باہر نکلو۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ کئی لوگ اسے مردوں کی طرح باہر نکلو اور کئی کہتے ہیں مردوں کی طرح باہر نکلو، تو ان میں سے درست کون سا ہے، کون سا استعمال ہونا چاہیے؟ لفظ کے لحاظ سے دونوں ہی اپنی جگہ موجود ہے۔ باہر لفظ بھی موجود ہے اور باہر لفظ بھی موجود ہے، ڈکشنری میں، لغت میں موجود ہیں دونوں ہی۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس جگہ پہ کون سا درست ہے، تو دونوں میں فرق عرض کر دیتا ہوں کہ جو ہم باہر استعمال کرتے ہیں وہ عربی زبان سے ہے، جس کا مطلب ہے روشن ہونا، واضح ہونا، اچھا ہونا۔ وہ ایک صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، مثلا اکٹھا بھی استعمال ہو جاتا ہے ظاہر و باہر، کہ کسی چیز کا بہت نمایاں ہونا، برتر ہونا۔ یہاں جو ہے کہ مردوں کی طرح باہر نکلو، باہر جو ہے وہ ہندی زبان کا لفظ ہے یا سنسکرت زبان کا لفظ ہے، تو یہ اندر کے بالمقابل اس کے متضاد جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہماری زبان پر چونکہ عربی کا بھی اثر ہے اور عربی زبان میں یہ جو کسرہ کے ساتھ وزن ہے، فاعل کے وزن پر باہر جس کو بولتے ہیں، اس وجہ سے لوگ اس کو غلط العام اس مصرعے میں بولنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر بہرحال مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مربی صاحب، بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس وقت ہوا چاہتا ہے برکات خلافت کے حوالے سے کلام سننے کا، آؤ اس سے ملیں، اور اس کے لیے بھی بہت سی فرمائشیں موجود ہیں۔ آؤ اس سے ملیں، 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 آؤ اس سے ملیں۔ جس کو ملنے سے روح جگمگانے لگے، دل دھڑکنے لگے، گنگنانے لگے، جس کو ملنے سے روح جگمگانے لگے، دل دھڑکنے لگے، گنگنانے لگے، چشم ویران پھر جھلملانے لگے، اپنے ہاتھوں سے خوشبو سی آنے لگے، اپنے ہاتھوں سے خوشبو سی آنے لگے۔ آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، جس کے لہجے میں لذت ہے ایمان کی، جس کی باتوں میں خوشبو ہے آذان کی، جس کا ہر پل ثنا رب رحمان کی، جس کا ہر بول تفسیر قرآن کی، جس کا ہر بول تفسیر قرآن کی۔ آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، جو کہے بس جیو تو خدا کے لیے، جو کہے بس جیو تو خدا کے لیے، ہر عمل ہو خدا کی رضا کے لیے، سید الانبیاء مصطفیٰ کے لیے، وقف ہو جائے سارے دعا کے لیے، وقف ہو جائے سارے دعا کے لیے۔ آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے،
आओ उससे मिले, आओ उससे मिले, आओ उससे मिले, आओ उससे मिले, आओ उससे मिले। जिसका दस्ते दुआ एक एजाज है, अब ज़मीं पे खुदा के जो आवाज़ है, जिसका धीमा सा अपना ही अंदाज है, जिसको मिलना सादत है एजाज है, जिसको मिलना सादत है एजाज है। आओ उससे मिले, 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 आओ उससे मिले। आओ उससे मिले, क्या ही कलाम अच्छा हम सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहतरम महमूदुल हसन साहब, उमर शरीफ साहिब और आपके साथियों की। चंद एक पैगामात मोहतरम अताउल हादी साहिब, मोहतरमा मिसेज़ रफ़ी मकबूल साहिबा, मोहतरमा मिस शाफिया साहिबा और नूरुद्दीन बाजवा साहब लक्समबर्ग में इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और प्यारे हुजूर की खिदमत अक़दस में अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। आप सुनना चाहते हैं नज़्म लोगो सुनो के ज़िंदा खुदा, वो खुदा नहीं। अभी हम थोड़ी देर में ये नज़्म सुनते हैं, उससे पहले हम बात करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम वसीम अहमद फ़ज़ल साहब। मोहतरम वसीम फ़ज़ल साहब, कुछ हमें इस वक्त बहुत से अहबाब आपको देख रहे हैं जो ख़ुद भी नज़में पढ़ते हैं या ख़ुद भी शेर लिखते हैं। मौलवी साहब, आपकी चूँकि ये फ़ील्ड है और आप अरबी ज़ुबान पढ़ाते भी हैं, तलफ़ुज़ भी, अदायगी भी सिखाते हैं, शेर जो है वो तहतुल लफ्ज़ पढ़ना हो या अगर तरन्नुम से पढ़ना हो, उस हवाले से अगर आप हमें कुछ नसीहत करना चाहें। मुबारक साहब, बुनियादी तौर पे तो मैं अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी शेर पढ़ा जाए कोशिश करके उसका तलफ़ुज़ दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि जब दो चीज़ें होती हैं। जब उसका तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं होगा तो एक बात कि वो वज़न से, जिस वज़न में, जिस बहर में वो लिखा गया है, वो उससे बाहर निकल जाता है और शेर जो है वो टूट जाएगा, उसका रब्त और उसकी सलासत जो है पढ़ने में वो भी नहीं बन सकेगी। दूसरी चीज़ कि सुनने वाले जो हैं उनकी तबीयत में एक किस्म का तनाफुर जो है वो इरिटेशन जो है वो पैदा हो जाती है अगर सही तलफ़ुज़ से ना पढ़ा जाए। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए। आजकल तो बहुत सहूलत है, इंसान को कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो होता किताबें ढूंढें, लाइब्रेरी जाएं, किसी के पास है सहूलत, किसी के पास नहीं। आजकल तो हर आदमी के पास फ़ोन है, इंटरनेट है, ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती है। हल्का सा आपने टाइप इन करना है, आपको उस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ मिल जाएगा। तो ज़रूर कोशिश करके चेक कर लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा इंसान समझता है कि मुझे इल्म है लेकिन वो दुरुस्त नहीं होता, तसल्ली कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ पढ़ने के लिहाज से वो तहतुल लफ्ज़ हो या तरन्नुम से पढ़ा जाए, शेर जो अपने अंदर पैगाम रखता है उसके मुताबिक पढ़ना चाहिए। इस मुराद ये है कि अगर मसलन शेर जोश, जज्बे और हमास का, हमीयत का, गैरत दिलाने का है तो उसको उसी तरह से पढ़ना चाहिए, एक जोश और जज्बे और तरंग के साथ। लेकिन अगर वो शेर जो है वो मरसिये में लिखा गया मसलन, वो उसको कोई लहक लहक के पढ़ रहा हो तो वो तो बात ना बनी कि उस शेर के अंदर पैगाम और है, पढ़ने वाला जो है। क्योंकि बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि जितना आप उसको जो है वो शद्दो मद से पढ़ें तो शेर उतना ही अच्छा होता है। मुझे याद है कि सीरिया में यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ रहे थे तो एक मरतबा हमारे जो उस्ताद थे अरबी के, डॉक्टर जो हैं, वो उन्होंने नोटिस बोर्ड पर एक शेर लिखा और उन्होंने हॉल में से पूछा कि कोई इसको पढ़ के सुनाए। तो एक बड़ा अच्छा तालिब इल्म था हमारा साथी, उसने खड़े होके तो उसी तरह बड़े रज्जिया अंदाज में उस शेर को पढ़ा। तो उसका ख्याल था, और वो अच्छा स्टूडेंट था, अच्छा पढ़ने वाला था, लेकिन उस्ताद ने कहा कि बिल्कुल गलत है। वो कहते इसलिए कि ये शेर जो है ये तो
غم اور تکلیف کا بیان ہے، اس کو تم یوں لہک لہک کے کیسے پڑھ سکتے ہو؟ تو اس لیے شعر کا جو پیغام ہو اس کے مطابق چلنا چاہیے، مضمون کے مطابق، اس کے مزاج مضمون کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ بعض دفعہ جلسہ سالانہ پہ نظم پڑھی جا رہی تھی تو لوگوں نے جب کوئی مصرع پڑھا گیا، شعر پڑھا گیا تو بلند آواز سے نعرے لگائے۔ ان کا جوش اپنی جگہ، لیکن خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے پھر موجودہ صاحب نے بھی منع فرمایا کہ نعرے نہ لگائیں، اور یہ کہا کہ اس نظم کا مضمون ایسا ہے کہ یہ توجہ سے ڈوب کر سننے والا ہے۔ تو جو مضمون ہو، جو پیغام ہو، اس کے مطابق جو ہے وہ انسان کا پڑھنا بھی ہونا چاہیے اور اس کا سننا بھی ہونا چاہیے، اسی طرح اس کو ریسیو بھی کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مربی صاحب۔ اور ایک بہت بڑی تعداد ان احباب کی جن کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ازراہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو۔ آئیے وہ کلام سنتے ہیں جس کے لیے فرمائش کی تھی عطاء الہادی صاحب نے، لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا۔ ہر چیز میں خدا کی ضیا کا ظہور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار
सुबहान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का आवासी मोहतरम मुर्तज़ा मन्नान साहिब की। प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा है, पैगामात बहुत ज़्यादा हैं। शमाइला साहिबा कराची से आपने कहा फ़सुबहान अल्लज़ी अख़ज़ल आदी का मतलब मुरब्बी साहब से पूछें। शमाइला साहिबा, जो हमारा पिछला प्रोग्राम है वो आप देखिएगा, उस पर तफसील से इसके मानी बताए गए थे। मोहतरमा अमतुल अज़ीज़ गुल साहिबा, अतिया तस्लीम कंवल साहिबा कनाडा से, राफ़िया सुल्ताना साहिबा, महमूदा साहिबा, मनान सालिक साहब इंडिया से, और कैलगरी से मोहतरमा आसिया रफ़ीक साहिबा, आपका पैगाम हम तक पहुंच गया है, बहुत शुक्रिया। मुरब्बी साहब, आपका पसंदीदा शेर कौन सा है? फ़र्क सब बहुत से हैं, हर एक का अपना एक रंग होता है, अपना मौका होता है, उसकी मुनासबत से। एक जो है मसलन, या एक तो वो मसीह अलैहिस्सलाम के आशिक जो हैं वो यार को मर मर के पाते हैं, जब मर गए तो उसकी तरफ खींचे जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये राह तंग है पे यही एक राह है, दिलबर की मरने वालों पे हरदम निगाह है। इसका मज़मून जो है वो बताने के लिए काफ़ी है कि क्यों पसंद है। असल पैगाम तो यही है, अल्लाह करे हमें नसीब हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, और अगर आप कोई पैगाम हमारे नाज़रीन के लिए देना चाहें। मुबारक साहब, एक तो यह कि मेरी अपनी कोई बिल्कुल ऐसी हैसियत नहीं मैं किसी को कोई पैगाम दूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि पैगाम वक्त के मुताबिक वही होता है जो खलीफतुल मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ का पैगाम है। वो दरअसल वक्त की ज़रूरत और वक्त का पैगाम होता है। मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत साहब ने जो बातें बयान फरमाई हैं, जो तवज्जो दिलाई है, जो आलमी हालात हैं रूस के, यूक्रेन के, और बाकी जो आलमी रहनुमा जो कुछ कर रहे हैं, हुजूर ने हम सब को दुआओं की तरफ तवज्जो दिलाई है। और ख़ास तौर पे ये जो खुतबा जुमा था उसमें हुजूर ने ये फरमाया कि ये दुआ मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़नी चाहिए। आपका ये प्रोग्राम चूँकि मंजूम कलाम और शेर से ताल्लुक़ रखता है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इन हालात की पेशखबरी भी कर रखी है, और उसमें जो नसाए हैं वो भी बयान कर रखी हैं। तो उसके 2-3 अशार जो हैं मुख्तलिफ, वो पेश कर देता हूँ जी। वही असल पैगाम है। आग है पर आग से वो सब बचाए जाएंगे जो कि रखते हैं खुदाए ज़ुल अजाइब से प्यार। तो इसमें बड़ी गहरी शर्त है कि खुदा ताला से प्यार रखना। फिर हुजूर का एक शेर है कि आसमान पर इन दिनों कहरे खुदा का जोश है, क्या नहीं तुम में से कोई भी रशीद व होनहार। देखें, जो हालात पहले थे, जो कोरोना की वबा थी, इंसानियत पर एक आफत थी, तो ये यकीनी बात है अल्लाह ताला की कोई खुशनुदी तो नहीं है, एक नाराज़गी का ही आलम है गोया इंसानों से। जो अब जंगी हालात और जैसे खौफनाक एटमी हालात पैदा हो रहे हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तो हज़रत साहब ने बयान फरमाया कि हमें तवज्जो करनी चाहिए अपने कामों की तरफ, और हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। हज़रत साहब के क्या गुनाह होंगे, ये तो हज़रत साहब की आजिज़ी है कि उन्होंने शामिल किया। असल तो हमारे लिए, हम सब के लिए पैगाम है कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार करते थे तो वो तो उम्मत के लिए ही था। तो हमें जो है इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और हज़रत साहब ने जो दुनिया के लीडरों को जो पैगाम दिए उसमें भी जैसे फरमाया, जैसे हम ने फरमाया कि क्या नहीं तुम में से कोई भी रशीद व होनहार, कोई समझदार आदमी नहीं है। हज़रत साहब भी जो उनकी ड्यूटी है वो पूरी कर रहे हैं, दुनिया तक पैगाम पहुंचा रहे हैं, पब्लिकली भी जा रहा है, हुज़ूर ने खतूत भी लिखे हैं। अब अगर वो ना सुने तो इसका बार फिर उन पर है, जो है हज़रत साहब ने वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का एक और शेर जिसमें हुज़ूर ने इलाज बताया है। हुज़ूर ने फरमाया कि आँख के पानी से यारो कुछ करो इसका इलाज,
آسماں اے غافلو اب آگ برسانے کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ فضل کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور انسان اپنے خالق حقیقی کو پہچاننے والے ہوں اور اپنی جھوٹی عزت اور اناؤں کو چھوڑ کر انسانیت کے حق میں فیصلے کرنے والے ہوں۔ بہت شکریہ مولوی صاحب، بہت پیارے طریقے سے آپ نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال، کسی شعر، کسی مصرعے، کسی لفظ کا معنی آپ پوچھنا چاہتے ہوں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں nazm@mta.tv پر۔ اور جاتے جاتے کلام محمود میں سے ایک خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اور مجھے یقین ہے محترم مربی صاحب آپ نے بھی ہمارا آج کا پروگرام جو ہے اس سے نہ صرف لطف اندوز ہوئے بلکہ آپ نے بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، بہت سے ناظرین جو ہیں وہ آپ کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔